स्टूडेंट वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन प्लानेट। तो आज आम +2 सेकेंड इयर साहित्य ज्योति बहिर बंदीर विरह कथा कविताटी आलोचना करवा। ये कवितार कवि होती गोपबंधु दास। ताहले तो बर्तमान कवि विषय किसी आलोचना करवा। गोपबंधु दास 1877 मसीह जन्मग्रहण कर 1928 मसीह मृत्युवरण करते। से पुरी जिलार साक्षीगोपाल ठारे जन्मग्रहण करते। से केते गुड़िए रचना करते। से धर्मपद, बंदीर आत्मकथा, कारा कविता, अवकाश चिंता, नचिकेता, उपन्यास, गो महात्मा इत्यादि। सत्यवादी और समाजर संपादक और प्रतिष्ठाता। पंडित उत्कलमणि गोपबंधु दास थिले जड़े आधुनिक ओडिशार नवनिर्माता। ओडिशार शिक्षा, साहित्य, समाज, राजनीति और संस्कृतिर जड़े बलिष्ठ पृष्ठपोषक। देश पई आत्मबलि देवा थिला तांको जीवनर चरम और परम व्रत। बाल्य बयसरु से देश सेवारे निजको नियोजित करथिले। नीलकंठ और हरिहरंक सहचार्य कवि गोपबंधु दास को एही कामरे अधिक प्रोत्साहित करथिला। कलिकतारू वकिलाती पास करी मध्य से वकिलाती अपेक्षा शिक्षकता को अधिक पसंद करथिले। सत्यवादी रे नव विद्यालय प्रतिष्ठा करी जाति, धर्म, वर्ण निर्विशेष रे सुस्थ और आदर्श देशभक्त तैयारी करी बारे लागि पड़थिले। गोपबंधुଙ୍କ बहुमुखी व्यक्तित्व शिक्षागत ठारू स्वाधीनता संग्रामी पर्यंत परिव्याप्त थिला। मानव सेवा थिला तांकर जीवनर आदर्श। देशर स्वाधीनता थिला उत्कलमणि एकमात्र काम्य। ओडिशा को एक स्वतंत्र प्रदेश रूपे गढ़िबा पई गोपबंधुଙ୍କ उद्यम और उल्लेखयोग्य। गोपबंधुଙ୍କ साहित्य मानविकतार साहित्य इत्यादि थिला तांकर कवि परिचय। वर्तमान ये आमर कविता बंदीर विरह कथा संपर्क किसी आलोचना करवा। संक्षिप्त कविताटी कारा कविता संकलन उद्धृत होईची। 1923-1924 मसीह हजारीबाग जेल रे गोपबंधु दास बंदी थिला बेले एही कविताटी लिखित। कौनसी एक संध्यारे सूर्यंकर अस्तकालीन रूप देखी कवि गोपबंधु भावप्रवण होई पड़थिले। सूर्य और पृथ्वीर प्रेम अत्यंत निबिड़। सूर्यंक विदाय पर विरह प्राण पृथ्वीर मनोभाव को गोपबंधु मानवीय दृष्टिकोण उपस्थापन करिसेंती। द्वितीयतः कवि निजे जेहेतु हजारीबाग जेल रे बंदी थिले, संध्या आसिला बेले सिपाही जेल बंद करने को आसीची। प्रियजनक ठारू अलगा होई रविवार व्यक्तिगत विरहबोध मध्य उक्त कवितार उपस्थित होईची। वर्तमान कविताटी को आलोचना करबा। कवि होचन कि गोपबंधु दास। मधुर बसंत समय दिन हेलाणी शेष, छाड़ी पूर्व एवं तपन जीवे पश्चिम देश। यार अर्थ कौन जे हजारीबाग जेल रे कारागार जिते बेले गोपबंधु दास देखिचंती संध्याकालीन दृश्य, सूर्य छाड़ी चली जाउछंती एवं कहउछंती कौन ना एटा को समय घटना ना मधुर बसंत। मधुर कहले मिठा, बसंत कहले बसंत ऋतु। आमे जानिछे ना ऋतु मानक मध्यरु बसंत ऋतु होउछ श्रेष्ठ। मधुर बसंत समय दिन हेलाणी शेष। मधुर बसंत समय रे दिन शेष होई गलानी। कारागार रे थाई गोपबंधु देखुचंदी ना कौन जे मधुर बसंत ऋतु शेष दिन गुड़िक शेष होई गलानी। पूर्व छाड़ी पूर्व एबे तपन जीवे पश्चिम देश। जेते बेले शेष होई जाए, दिन शेष होई जाए, आमे समस्त जानिछे ना कौन जे पूर्व दिग छाड़ी तपन कहले सूर्य पश्चिम दिग आड़ को जाती। जेते बेले दिन सरी सरी आसुथाए ना सूर्य कौन हुए पश्चिम दिग को धीरे धीरे आसुथांती। तेणु लागिची आयोजन विस्तार, नाना रंग चंद्र आपते आच्छादित अंबर। यार अर्थ कौन जे तेणु विदायर आयोजन लागिची। विदाय मेउछंती सूर्य। झियो गोटाए शाशुघर को जाउथाए, विदाय ताकू दिया जाए। विदाय जेते बेले लागे सेते बेले आयोजित होइताए, माने आयोजन होइताए। आमे भी जेते बेले पृथ्वी ठारू विदाय नेबा, आमे हमको समस्ते विदाय माने बड़ आयोजन रे 6 खंड बाउंस रे आमको मशाणी को नहीं जाती।
ବିଦାୟର ତେଣୁ ଲାଗିଛି ଆୟୋଜନ ବିସ୍ତାର। ବିଦାୟର ଆୟୋଜନ ଲାଗିଛି। ବିସ୍ତାର ମାନେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ବିଦାୟର ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି। ନାନା ରଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପତେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅମ୍ବର। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପତେ ମାନେ ଚାନ୍ଦୁଆରେ। ନାନା ରଙ୍ଗରେ ଚାନ୍ଦୁଆରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅମ୍ବର। ଅମ୍ବର କହିଲେ ଆକାଶ। ଆଜି ନାନା ରଙ୍ଗରେ କଣ ହୋଇଛି ନା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଛି। ଦଳେ ଦଳେ ପକ୍ଷୀ ଗାଆନ୍ତି ଉଚ୍ଚ କରୁଣା ଗାନ। ତରୁଗିରି ଛାୟା ବିସ୍ତାରୀ ପାଦେ କରେ ପ୍ରଣାମ। ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ ଯେ ତରୁ ମାନେ ଗଛ, ଗିରି ମାନେ ପାହାଡ଼। ଆକାଶ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଏଠି ଆକାଶ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦଳେ ଦଳେ ପକ୍ଷୀ ଗାଉଛନ୍ତି ଗୀତ, ମାନେ ଉଚ୍ଚ କରୁଣା ଗାନ। କରୁଣା ସ୍ୱରରେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀମାନେ। କରୁଣା ମାନେ ଦୁଃଖରେ ଗାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟି ଶାଶୁ ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ବାପ ଘରକୁ ବିଦାୟ ନେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ସେଇଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆମ ପାଖରୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦଳେ ଦଳେ ପକ୍ଷୀ କରୁଣ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ନା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କରୁଣ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ତରୁଗିରି ଛାୟା ବିସ୍ତାରୀ ପାଦେ କରେ ପ୍ରଣାମ। ତରୁ ମାନେ ହଉଛି ଗଛ, ଗିରି ମାନେ ହଉଛି ପାହାଡ଼। ଗଛ ଓ ପାହାଡ଼ର ଛାୟା ବିସ୍ତାରୀ। ଗଛ ଓ ପାହାଡ଼ର ଛାୟା ପୁରା ବିସ୍ତାରଣ ଲାଭ କରିଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମ ଛାଇ କେତେବେଳେ ଲମ୍ବିଥାଏ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପରେ ଛାଇ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଲମ୍ବା ଟିକେ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ଗଛ ଓ ପାହାଡ଼ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଛାଇ ଲମ୍ବି ଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ସତେ ଯେପରି ଲାଗୁଛି ନା କଣ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଦରେ ସେମାନେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ସତେ ଯେତେବେଳେ ଆମଠୁ ବିଦାୟ କିଏ ନେଲା ବେଳେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଗଛଲତା ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣକୁ ନମସ୍କାର କରୁ ବା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁ, ସେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ହେମବାଳିନୀ ପାଟ। ଅନୁରକ୍ତ ଭୃନ୍ତ ମସ୍ତକେ ଯଥା ବାନ୍ଧେ ସମ୍ରାଟ। ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ ଯେ ପାହାଡ଼ ଗଛଲତାଙ୍କ ଶିରରେ ବା ମସ୍ତକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି କଣ ନା ହେମବାରିଣୀର ପାଟ। ହେମବାରିଣୀ କହିଲେ ସୁନା ରଙ୍ଗର ପାଟ। ସତକୁ ସତ କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ କଣ ତାଙ୍କୁ ସୁନା ପାଟ ଦେଉଛନ୍ତି? ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଦେଖା ଯାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲାଲ ରଙ୍ଗଟା ପାହାଡ଼ ଓ ଗଛଲତା ଉପରେ ପଡ଼େ। ଏଠି ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେପରି ଗଛଙ୍କ ଉପରେ ଲୋହିତ ରଙ୍ଗର ପଡୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସତେ ଲାଗୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେଇ ଗଛ ଓ ପାହାଡ଼ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେମବାଳିନୀର ପାଟ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କେମିତି ପିନ୍ଧାଇଛନ୍ତି ନା ଅନୁରକ୍ତ ଭୃନ୍ତ ମସ୍ତକେ ଯଥା ବାନ୍ଧେ ସମ୍ରାଟ। ସମ୍ରାଟ କଣ କରନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଅନୁଗତ ଭୃନ୍ତ, ଭୃନ୍ତ କହିଲେ ଚାକର, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଚାକର ମସ୍ତକରେ ଯେମିତି ସମ୍ରାଟ ପଗଡି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି, ସେଇଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ତରୁଗିରିଙ୍କ ଉପରେ ହେମବାଳିନୀର ପାଟ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସମ୍ରାଟ ନିଜର ବିଶ୍ୱସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ମସ୍ତକରେ ପଗଡି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି, ସେଇଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଗଛଲତା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ହେମବାଳିନୀର ପାଟ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅସ୍ତାଚଳ ଉଚ୍ଚ ଆସନେ ବସନ୍ତି ରବି। ପ୍ରାଚୀ ଅନୁରଗେ ରଞ୍ଜିତ ଚାରୁ ବଦନ ଛବି। ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ ଯେ ଅସ୍ତାଚଳ କହିଲେ ଅସ୍ତ ହେଉଥିବା ପାହାଡ଼ରେ ସେଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ କଣ କରନ୍ତି ନା ବସିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀ ଅନୁରାଗେ ରଞ୍ଜିତ ଚାରୁ ବଦନ ଛବି। ପ୍ରାଚୀ କହିଲେ ପୂର୍ବ ଦିଗର ଅନୁରାଗରେ, ଅନୁରାଗ କହିଲେ ସ୍ନେହରେ, ରଞ୍ଜିତ ଚାରୁ ବନ୍ଦନ ଛବି। ଚାରୁ କହିଲେ ସୁନ୍ଦର, ବନ୍ଦନ କହିଲେ ମୁଖ ଛବି। ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ମୁଖ ଓ ପୂର୍ବ ଦିଗ ପ୍ରାଚୀ ଅନୁରାଗେ ରଞ୍ଜିତ ଚାରୁ ବନ୍ଦନ ଛବି। ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଅତି ସ୍ନେହରେ ତାର ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦନ ଛବି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ରଞ୍ଜିତ କରୁଛନ୍ତି, ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ କିରଣରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ରଞ୍ଜିତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀ ଅଭିମୁଖେ ଲମ୍ବାଇ ସ୍ନିଗ୍ଧ କନକ କର। କୋମଳ ଆଶ୍ୱସ୍ତେ ଦେଖାନ୍ତି ନିଜ ସ୍ନେହ ଆଦର। ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ ଯେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରାଚୀ ଅଭିମୁଖେ ଲମ୍ବାଇ ସ୍ନିଗ୍ଧ କନକର। କନକର କହିଲେ ସୁନା, କର କହିଲେ କିରଣ। ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର କିରଣ ଯାହାକୁ ସ୍ନିଗ୍ଧ କିରଣ କୁହାଯାଏ। ସ୍ନିଗ୍ଧ ମାନେ କୋମଳ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର କିରଣ।
କିରଣକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରାଚ୍ୟ ଅଭିମୁଖେ ଲମ୍ବାଇଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଅଭିମୁଖେ ଲମ୍ବାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀ ମାନେ ପୂର୍ବ। ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା କୋମଳ ଆଶ୍ୱାସେ ଦେଖାନ୍ତି ନିଜ ସ୍ନେହ ଆଦର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହାକୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛେ, କୁଣିଆ କାର ଗାଡ଼ିରେ ବସି ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି, ହାତକୁ ସେମାନେ ବାହାର କରି ଆମକୁ ସ୍ନେହ ଆଦର ଦିଅନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ଥାପୁଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଯେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛରେ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ହେରି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେହିପରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ସ୍ନିଗ୍ଧ କନକର କୋମଳ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗ କିରଣକୁ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଲମ୍ବାଇ କହୁଛନ୍ତି ନା କଞ୍ଚେ କୋମଳ ମାନେ ଆଶ୍ୱାସେ, କୋମଳ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜର ସ୍ନେହ ଆଦର ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ସତ, ମାନେ ଅସ୍ତାଚଳ ଅସ୍ତ ହେଉଥିବା ପର୍ବତ ଉପରେ ଆଜି ପୂର୍ବ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ସୁନ୍ଦର ବନର ଛବିକୁ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗରେ ରଞ୍ଜିତ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଦିଗ ଅଭିମୁଖେ ନିଜର ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ହାତକୁ ବା ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର କିରଣକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଶ୍ୱାସନା କହିଲେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ନିଜର ସ୍ନେହ ଆଦରକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସମୀରଣ ମୃଦୁ ମର୍ମେ ପ୍ରେମ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଗିରି, କହନ୍ତି ଅଚିରେ ଫେରିବି ଧନୀ ନୁହଁ କାତର। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଯେ ସମୀରଣ ମୃଦୁ ମର୍ମରେ, ସମୀରଣ କହିଲେ ପବନ, ପବନର ମୃଦୁ ମର୍ମରେ ପ୍ରେମ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଗିରି, ଗିରି କହିଲେ ଯେଉଁ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କଥା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିନା ଅସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପବନକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ। ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ବେଗରେ ସମୀର ବହୁଛି ଏବଂ ପ୍ରେମର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରେମର ଯେଉଁ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କଥା ପୃଥିବୀକୁ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କହନ୍ତି ଅଚିରେ ଫେରିବି ଧନୀ ନୁହଁ କାତର। ସୂର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଅଚିରେ ଫେରିବି, ଅଚିରେ କହିଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବି, ଧନୀ ନୁହଁ କାତର। ଧନୀ କହିଲେ ଆମର ଏଠି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ବୁଝାଏ ବା ପ୍ରିୟତମ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ମୃଦୁ ସମୀରଣରେ ଫିରଫିସ୍ ହୋଇ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ହୋଇ କଥା, ପ୍ରେମର ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅ, ପୁଣି ରାତି ପାଇଲେ ଆସିବି ହେରି ତମ ପାଖକୁ। ହେ ପ୍ରିୟତମା, ହେ ପ୍ରିୟତମ, ମୁଁ ଅଚିରେ ମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବି, ନୁହଁ କାତର, ଜମା କାତର ହୁଅନି। ଏଠି କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଯାଇଛନ୍ତି ହଜାରିବାଗ ଜେଲକୁ, ମନେ ପଡ଼ିଛି ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କ କଥା, ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଛି। ସେଠି ଦେଖିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିଗଠାରୁ ଏବଂ ନିଜର ଅଭିଭକ୍ତରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବି।